वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 50। कांड दूजा, अंग्रेज़ां ते सिखां दा पहला युद्ध। अंग्रेज़ां दियां तैयारियां। अंग्रेज़ां ने यह फैसला कदों किया कि पंजाब विच अराजकता ते गैर कानूनी स्थिति इत्थों तक वध गई है कि हुण उन्हां नूं अपने अधिकार हेठ इलाके की सुरक्षा लई सतलुज की सरहद नूं शक्तिशाली बनाउण दी लोड़ है ते जरूरत पवे तां उन्हां नूं सतलुज पार भी करना चाहिदा है। ते सिख कदों इस सिट्टे ते पहुंचे कि अंग्रेज़ां ने पंजाब उपर उस तरह ही अधिकार कर लैण दा फैसला कर लिया है जिवें उन्हां ने बाकी दे भारत उपर कब्जा किया होया है ते इसे वैर भावना नाल ओह अगे वध रहे सन। इन्हां सवालों का सही उत्तर देना संभव नहीं है। कुछ अजिहे अंग्रेज सन जो यह विश्वास करते सन कि उन्हां दी कौम नूं तकदीर ने राज करन ते देसी लोकां नूं सभ्यता सिखाउण दा कारज सौंपिया होया सी ते कुछ बरतानवी समाचार पत्रां विच इस किस्म दे विचार छपे कि बरतानवी झंडे ते ईसाईयत दा बोलबाला सारे महादीप उत्ते ते उस तों पार भी होना चाहिदा है। दरबार इन्हां विचारां तों अनजान नहीं सी। कलकत्ता दे अखबारां विच जो रिपोर्टां छपदियां सन, अंग्रेज अधिकारियां दे भाषणां दे सार ते पलटनां दे लंगरां विच हुंदियां गलबातां लाहौर पहुंच जांदियां सन। रणजीत सिंह दी मौत दे मगरों अंग्रेजी हलकियां विच पंजाब विरुद्ध फौजी कार्रवाई आम चर्चा दा विशा सी, पर जिस समय तो शेर सिंह महाराजा बनिया तां यह चर्चा जित दी योजना विच बदल गई। 1844 जुलाई विच जदों लॉर्ड हार्डिंग जो एक अनुभवी सैनिक सी भारत दा गवर्नर जनरल बन के आया तां योजनावां विस्तृत विਉਂਤ विच तब्दील कर दित्तियां गईयां। लॉर्ड हार्डिंग दी सिख बादशाही प्रति नीति विच बड़ी महत्वपूर्ण तब्दीली आ गई। पहलां उहदा विश्वास सिंध तो पार इस्लामी मुल्कां ते अंग्रेज़ां अधीन हिंदुस्तान दे विचकार एक निरपक्ष सिख रियासत कायम करन दे हक विच सी। हीरा सिंह डोगरा ते जल्ला दे कतल तक दसंबर 1844 ईस्वी तक ओह इस नीति ते चलदा रहा। इस मगरों उसनूं विश्वास हो गया कि सिख स्थाई सरकार कायम रखण दे समर्थ नहीं सन तां उसने डोगरिਆਂ नूं पहाड़ी खेतरां विच ताकतवर बना के ते सिखां नूं कमज़ोर करन ते सतलुज सीमा दी किलेबंदी करके पंजाब ते किसी भी समय हमला करके इलहाक करन दी नीति अपना लई। उसने 8 जनवरी 1845 नूं लॉर्ड रिपन नूं लिखिया कि हर हालत विच पंजाब दी सरकार जां सिखां दी होवे जां अंग्रेज़ां दी। सैनिक ते युद्ध समग्री नूं निश्चित थावां ते एकत्रित करन लई कूच करन दे हुक्म दे दित्ते गए तां जो आउंदी पतझड़ रुੱਤ विच फौजी कार्रवाई लई वरतों विच लिआंदी जावे। सितंबर 1844 विच ब्रॉडफुट जो पंजाबी वैर भावना कारण बदनाम सी ते ओह जंग दा पक्षी सी, उस नूं लुधियाणे विच करनल रिचमंड दी थां ते एजेंट बना के भेज दिता गया। सतलुज दे किनारे इकट्ठी कीती फौज इतनी शक्तिशाली नहीं सी कि ओह पंजाब ते हमला कर सकदी ते ना ही अजिहा करन दा संभावी बहाना ही सी। हमले की योजना अगे पा दिती गई परंतु सीमा वल फौजां दी नकलो हरकत जारी रही। एक 60 समतल बेड़ियां दा बेड़ा तैयार करवाया गया तां जो बेड़ियां दा पुल बनाया जा सके। सतलुज दरिया दे पूरब दे किनारियां ते 6000 प्यादा फौज एक वार पुल तो पार कराउण लई उस जगह ते इकट्ठी कीती होई सी ते 1845 दियां गर्मियां विच ब्रॉडफुट बिना किसी लुका दे इन्हां बेड़ियां दी वरतों कर रहा सी। 1845 दी पतझड़ विच उस समय तक हिंदुस्तान दी सब तो वड्डी फौज हमला करन लई पंजाब सीमा ते
ਅਡੋਲ ਟਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। 1845 ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅਡੋਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ 17,000 ਜਵਾਨ ਤੇ 68 ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਸੈਨਿਕ ਤੇ 94 ਤੋਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ 1809 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਛਾਉਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1845 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਨਰਲ ਲਿਟਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੱਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਬਰੌਡਫੁੱਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1845 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਰੌ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਗੱਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨਾੜੀਪਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਝੂਠੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਕਾਊ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਦਰਬਾਰੀ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੇਤ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲਾਭ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਜਿੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ
ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਰਮਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੋਰੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਰਡ ਗਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਦੂਤਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਿਟਰਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਗਫ ਤੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰੌਡਫੁੱਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜੀ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹਮਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇਪੀਅਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਪੂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1809 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰ ਜਾਰਜ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਪੂਰਨ ਖਤੋ-ਖਿਤਾਬਤ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬੁਰਛਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣ। 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਲਿਟਰਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਫ ਤੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਦਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਯੂਰਪੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ 15 ਤੋਪਾਂ ਖੁਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫੌਜ ਅੰਬਾਲਾ, ਮੇਰਠ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਫ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਰਲ ਲਿਟਰਲ, ਜੋ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਫ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਪਿਆਦਾ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਕਈ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪਏ ਜੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਕਕਰੀਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਸਰ ਹੋਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੈਨਾ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਦਕੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਬਰਟ ਕਸਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 22 ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਖਬਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਬਰੂਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੇ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੋਪਖਾਨੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਅਕ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਟ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਚੋਂ ਨੱਠ ਗਏ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ 80,000 ਪਾਉਂਡ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸਦ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ 1846, ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 1846। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡਵਾ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲੋਂ 8000 ਸੈਨਿਕ ਤੇ 70 ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਧਰਮਕੋਟ, ਗੰਗਰਾਣਾ ਤੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਰਨਹਾੜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸਮਿਥ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੋੜ ਘੋੜ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਸਦ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਝਪਟਿਆ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡਵੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਹੰਬਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 56 ਤੋਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 10 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਤਲੁਜ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੁੰਬ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਫੌਜ ਗਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਲ ਸਨ। ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ਵੀ ਟਿੱਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਗੱਫ ਤੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ 7 ਇੰਚ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਣ ਅਲੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਪੁਲ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੱਫ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਭਰਾਉਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ
ਨਾਲ ਵਰਗੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਲੁਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੱਥ-ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਜਨਰਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਦਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਘੇ ਜਰਨੈਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 1803 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਲੱਥ ਵੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਚੋਂ ਰਸ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਾਰ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਰ ਜੋਜ਼ੇਫ ਥੈਂਕਵੈਲ, ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਆਪ ਵੇਖੀ, ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਨੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਗਫ ਨੇ ਸਭਰਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਟਰਲੂ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਸ਼ਰਦਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗੀਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਟਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਲਾਡਵਾਂ ਤੇ ਅਲੋਵਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 1/4 ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਡ ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਲਟਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 1846 ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਹਕੀਮ ਬੰਸੀਧਰ ਘੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਟ ਲੈਫ-ਈ ਲੇਕ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਡੋਗਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਿਖਰ ਚੋਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦੂਤ ਮੇਜਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੌਡਫੁੱਟ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9 ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 1.25 ਕਰੋੜ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਘਟਾ ਕੇ 20,000 ਪਿਆਂਦਾ ਤੇ 12,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਬਾਲਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1846 ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 1847 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਸੁਲਾਹ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਨੂਰਪੁਰ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 16 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰ ਖਰੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬਦਾ ਤੇ ਜਾਰਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1846 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗਊਆਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਈ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਪਟ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ
ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮੁੱਦ-ਦੀਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਸੈਂਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਖ ਇਮਾਮੁੱਦ-ਦੀਨ ਨੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ 1846 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਸਾਮਰਾਜ ਉਸ ਰਈਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਵ 1854 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 68 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।